వెల్కమ్ టు స్పాట్ న్యూస్ దివిసీమకి స్వాగతం. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డులు ప్రదానం. మనిషిలోని క్షమాగుణమే అతడిని ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుందని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ స్పష్టం. భారత్లో నాలెడ్జ్కు కొదవలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడి. న్యూఢిల్లీ వేదికగా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. విజ్ఞాన్ భవన్లో నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అవార్డులను చిన్నారులకు ప్రదానం చేశారు. ఈ పురస్కారాలు ధైర్య సాహసాలు, కళలు, సంస్కృతి, పర్యావరణం, ఇన్నోవేషన్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలని, క్రీడలు అనే 6 విభాగాల్లో సృజనాత్మకతను చూపించిన వారికి అందించారు. समान रूप से महत्वपूर्ण है, सब समान है. आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों में सबसे कम आयु की बेटी वाकालोक में प्राज्ञों का केवल 7 वर्षों की है. ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बल पर भारत को विश्व पटल पर चेस पावर हाउस माना जा रहा है. चेस पावर हाउस के थोड़ा ताली तो बजा. अपनी वीरता और बुद्धिमानी से दूसरे के जीवन की रक्षा करने वाले अजय राज और मोहम्मद सिद्धांत पी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है. अपनी वीरता से दूसरों की प्राण रक्षा करते हुए हमारी 9 वर्षों की बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्ष మనిషిలోని క్షమాగుణమే అతడిని ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుందని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో 4 రోజుల పాటు జరగనున్న భారతీయ విజ్ఞాన్ సమ్మేళనంను కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతూ మనమంతా ఈ ప్రపంచానికి ఎంతో కొంత రుణపడి ఉన్నామన్నారు. तो इसलिए अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों विज्ञान ही है, यानी आज का साइंस जिसको कहते वही है. हमारे यहाँ अंदर के ज्ञान को ज्ञान कहा है, बाहर के ज्ञान को विज्ञान कहा है. इसकी विद्या है, उसकी अविद्या है, और दोनों चाहिए. एक के पीछे लगे तो अंधकार में खप जाओगे. विज्ञान के केवल अविद्या के पीछे लगे तो अंधकार में फंसोगे. केवल विद्या के पीछे लगे तो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में फंसोगे. अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते, ये उपनिषदों का आदेश है कि भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु भय को दूर करो और आध्यात्मिक जगत में गोता लगा के अमरत्व की प्राप्ति करो. ये जीवन जीने का तरीका विज्ञानाधिष्ठित हमारे यहां माना गया. जब मैं विज्ञानाधिष्ठित कहता हूं तो साइंटिफिक, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि दोनों साइंस है. और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख हुआ. 2000 साल पहले हमने क्या क्या किया था, लेकिन उसको कपोलकल्पित कथा मानने वाले लोग हैं. हो ही नहीं सकता. हमारे पहले कोई नहीं जानता था, ये थियरी है. अहंकार है ना साथ में. और नितांत अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है, क्योंकि साइंस के सामने कोई क्लेम आएगा तो क्लेम सुन लिया जाएगा, क्लेम को परखा जाएगा. ठीक है तो स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट किया जाएगा. तुम क्लेम कर रहे हो वही गलत है, ये बिना प्रयोग के कहना ये साइंटिफिक नहीं है. संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, परीक्षा करने के बाद अच्छे लोग स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. बिना परीक्षा किए चला. हमारे देश में जो राज्य करने वाले बाहर के लोग थे, उनको लगा कि इस देश के गौरव को अगर इनके पास आने दिया तो लोग फिर से हमको निकाल देंगे. तो इनको सदा आत्महीन बना के रखना चाहिए ताकि इनका कोई गौरव स्वाभिमान न हो.
और इसलिए हमको उन्होंने यही बताया कि तुम्हारे पूर्वज नितांत अनपढ़ लोग थे, कुछ नहीं जानते थे। तुम्हारे वेद उपनिषद जो सारा प्राचीन तुम्हारा ज्ञान भांडार है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषद तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा, ये जो ज्ञान निधि है वो तुम्हारा ज्ञान निधि नहीं है, वो भांग की नशे में तुम्हारे लोग बड़बड़ाए उसको ही लिख के रखा है। तुम्हारे सारे ग्रंथों में को एक तरफ रखा और हमारी लाइब्रेरी का एक భారత్లో నాలెడ్జ్కు కొదవలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనంను ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ హాలీవుడ్లో హీరోల కంటే మన పురాణాల్లోని పురుషులు గొప్పవారని మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. That is going to happen. That is where he has to think in the direction. And also Ganga Kaveri. This is a long dream of this great nation. He has to use his good wishes to bring consensus all over the country. First phase, our Honorable Prime Minister is saying, water security is very, very important. If we can achieve water security, then we can do wonders in this country. I don't have any doubt. Science and technology, nobody can do better than us. India is going to do extremely well in future. For that, only one advantage. Earlier, I have seen in my life, exactly 25 years back, IIT by constructing iTech City. And I promoted knowledge economy in Andhra Pradesh and also country, everybody promoted, so many scientists, everybody. Because of the decision, if you see, today Hyderabad, highest per capita income Telangana, more livable city is Hyderabad. With that decision today, Indians are getting highest per capita income globally. Among Indians, 33% are Telugu community. That is, we are proud of it. Today, IT to artificial intelligence. Now we are talking quantum computing. In Andhra Pradesh, we are going everything. Green hydrogen valley. Earlier we thought how to produce power. Only somewhere it is coming through thermal or hydel. Rooftop, I can generate power. From field I can generate power. This is, future is totally solar, wind, hydel and also pumped storage, battery. At substation we can have microgrid. There only we can store power. Transmission losses totally we can control. Now, apart from that, if you see here, quantum computers are coming. With simple idea, all of you have discussed here. Even our Honorable Minister, Jitendra Singh, helped me. Quantum computer getting to Amaravati. Within 6 months, we are going to operate first quantum computer from Amaravati. After that, within 2 years, we are going to manufacture quantum computers. We are going to supply to the world quantum computers. Long back, deregulation of telecommunication sector. Recently, if you see, BSNL and also TCS and also other organizations, they are able to produce 4G product. 5G, 6G is very easy today. That is how things are happening. In Andhra Pradesh, we are having space city now in Tirupati, drone city in Kurnool, aerospace city,
దివంగత నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగవీటి మోహనరంగ జీవితం అందరికీ ఆదర్శప్రాయమని, ప్రజల పోరాటమే తన పోరాటమని నమ్మిన వ్యక్తి రంగా అని, భౌతికంగా చనిపోయినా పేదవాళ్లు చేసే ప్రతి పోరాటంలో రంగా ఎప్పుడూ బ్రతికే ఉంటారని కాపు సంఘ నాయకులు పేర్కొన్నారు. శనివారం వంగవీటి మోహనరంగ 37వ వర్ధంతి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని కోడూరు మండల కాపునాడు అధ్యక్షులు నాగం రఘు ఆధ్వర్యంలో కోడూరు ఉల్లిపాలెం ప్రధాన సెంటర్లో ఉన్న రంగా విగ్రహాలకు వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు, కాపు సంఘ నాయకులు, రంగా అభిమానులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. కోడూరు మార్కెట్ ఉల్లిపాలెం కరకట్టపై నివసించే 50 నిరుపేద యానాది కుటుంబాలకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మండల అధ్యక్షులు బండే శ్రీనివాసరావు, ఉల్లి శేషగిరిరావు, పెద్ద ఎత్తున రంగా అభిమానులు పాల్గొన్నారు. వంగవీటి మోహన్ రంగ గారి 37వ వర్ధంతి సందర్భంగా కోడూరు సెంటర్లో కోడూరు కాపు సంఘం అధ్యక్షుడు నాగం రఘు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ రంగగారి 37వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే రంగగారు చనిపోయి 37 సంవత్సరాలు అయినా కూడా వాళ్ళ పేదల గుండెల్లో నిలిచిపోయిన వ్యక్తి వంగవీటి మోహన్ రంగ గారు. అలాంటి వ్యక్తి మరి 37 సంవత్సరాలు చనిపోయినా సరే ఇప్పుడు వరకు కూడా స్మరించుకుంటూ అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఎక్కడ ఎత్తిన రంగా గారి విగ్రహాన్ని ఆశించడం చాలా చోట్ల రంగా గారి అబ్బాయి రాధాకృష్ణ ఇవాళ మన జిల్లాలో కానీ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కానీ, గుంటూరు జిల్లాలో కానీ 5-6 చోట్ల వాళ్ళ రంగా గారి విగ్రహాలు ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా 37 సంవత్సరాల నుంచి రంగా గారు చనిపోయి 37 సంవత్సరాలు అయినా ఆయన మీద ఎక్కడా కూడా అమ్మకారం తగ్గలేదు. నా కొంతకి రంగా గారి మీద ప్రేమ అనురాగాలు పెరుగుతున్నాయి. కూడా ఆయన అడుగుజాడల్లో వాళ్ళ అబ్బాయి వంగవీటి రాధాకృష్ణ గారు కానీ, వాళ్ళ అమ్మాయి కానీ అందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు. మన గ్రామాల్లో కూడా రంగా గారి మీద ఉన్న అభిమానం జరగని ముద్ర అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు టీఎస్ఆర్ గ్రూప్ అధినేత తిరుపతి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో 17వ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ వేడుకలు కోడూరులో ఘనంగా జరిగాయి. టీఎస్ఆర్ గ్రూప్ అధినేత తిరుపతి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో 17వ గ్రాండ్ క్రిస్టియన్ వేడుకలు కోడూరులో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి శ్రీనివాసరావు ఫోటోతో పోస్టల్ శాఖ ముద్రించిన స్టాంపును పోస్టల్ శాఖ జిల్లా అధికారుల సమక్షంలో రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, నియోజకవర్గ యువ నాయకులు మండలి వెంకట్రామ్ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్యం సాధించిన వారికి, ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా సేవలు చేస్తున్న వారికి టీఎస్ఆర్ అవార్డ్స్ అందజేశారు. అనంతరం కోడూరు మండల దైవ సేవకులకు నూతన వస్త్రాలు, 2026 క్యాలెండర్లు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకల్ల నారాయణ, వివిధ శాఖల చైర్మన్లు చిలకలపూడి పాపారావు, బండి రామకృష్ణ, తోట కనకదుర్గ, అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీ నేతలు, వేలాది మంది క్రైస్తవులు పాల్గొన్నారు. 5 రూపాయల పోస్టల్ కూడా ఇక్కడ రిలీజ్ చేయడం, అది కూడా మేము చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందనుకునే సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. మరి రాబోయే కాలంలో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు వారు చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం, ఈరోజు ఎవరి విశ్వాసాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి మతాలు వాళ్ళ గౌరవం ఉంటుంది. కానీ మతాలను అడ్డం పెట్టుకుని కొన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి. నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే మాటిస్తాను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మత విశ్వాసాలను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మన ప్రాంతాలు చాలా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే గతంలో మీ అందరికీ తెలుసు, గుంటూరు జిల్లాకి, కృష్ణా జిల్లాకి వారధిగా పులిగెట్ట, పెనుముడి వారధి నిర్మాణం చేసింది కూడా ఆనాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అనే విషయాన్ని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాను. ఈరోజు ఆ కనెక్టివిటీ రావడమే కాకుండా మచిలీపట్నం నియోజకవర్గానికి, అవనిగడ్డ నియోజకవర్గానికి కోడూరు మధ్యలో పులిగెట్ట మన ఉల్లిపాలెం బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేసింది కూడా, ప్రారంభించింది కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అనే విషయాన్ని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాను.
అయితే ఇంకా రోడ్డు పూర్తి కావాల్సింది ఉంది. ఆ రోడ్డు నిర్మాణానికి 14-19లోనే చివరిలో శాంక్షన్ కూడా చేశాం. కానీ కొన్ని అనుమాన కారణాల ప్రభుత్వం మారడం, తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి తాత్కాలికంగా పైన ఊరికే పనులు చేసేగా చూపించారు, కానీ ఎక్కడ కంప్లీట్ చేయాలా. మీ అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నాం, రాబోయే 3-4 నెలల్లోనే ఆ రోడ్డు మొత్తాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసి బందరికి మీరు అందరూ కూడా మంచి రోడ్డు మీద వచ్చే విధంగా కార్యక్రమం చేస్తాం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మన ప్రాంతానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి, దాని గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తాం. ఎందుకంటే నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ తీర ప్రాంతంలో చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. అటు టూరిజం కానీ, ఇండస్ట్రీస్ పరంగా కానీ, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో యువతకి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో ఇవాళ ప్రభుత్వం మా ముందుకి కొన్ని ప్రపోజల్స్ వస్తా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి బుద్ధ ప్రసాద్ గారు నేను కూడా ఈ 2 నియోజకవర్గాల అనుసంధానం చేస్తూ ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి తప్పకుండా కృషి చేస్తామని మరొకసారి మీ అందరూ కూడా హామీ ఇస్తూ, మరి ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమం, ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి సేవని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు. అందుకనే నాకు ఇంకా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్, దానికి వెళ్ళాలి, కానీ రావాలి, ఇలాంటి వ్యక్తులు మనం ప్రోత్సహించాలని రావడం జరిగింది. తప్పకుండా వారు మరిన్ని సేవలు మన్నించి ఉన్నత స్థానానికి వచ్చి మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు ఈ ప్రాంతంలో తన గ్రామంలో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్యామిలీ కలెక్షన్స్లో తిరుగులేని ఆదరణ పొందిన లక్కీ షాపింగ్ మాల్. ఇప్పుడు కాకినాడలో ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న నూతన స్టోర్ లక్కీ సిగ్నేచర్ షాపింగ్ మాల్ను హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి గురువారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి మాట్లాడుతూ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రఖ్యాతిగాంచిన లక్కీ షాపింగ్ మాల్ కాకినాడలో ప్రారంభించడం సంతోషమని, ఇక్కడ మహిళల అందాన్ని పెంచే అన్ని రకాల వస్త్రాలు లభిస్తాయన్నారు. నమ్మకమైన నాణ్యతతో పాటు మీ బడ్జెట్ ధరలో ఉత్తమ వస్త్రాలను అందించడంలో ఇదొక మైలురాయని, మహిళల ఫ్యాషన్ జీవనశైలిని ఈ షోరూం మార్చబోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని అన్నారు. లక్కీ షాపింగ్ మాల్ మహిళల కొరకు సారీస్, గాగ్రాస్, లెహంగాస్ మహిళలందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరల్లో అదిరిపోయే ఆఫర్లతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతుందని, కాకినాడ ప్రజలు అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు, పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయ చినరాజప్ప, షోరూం నిర్వాహకులు మూత లక్ష్మి గోపాలకృష్ణ, మూత ఈశ్వరమ్మ, మూత సమీర, మూత సునీత, కాకరపర్తి ఆదిలక్ష్మి, పెంటపాటి తాయారు, రత్తయ్య, శ్రీను స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు లక్కీ సిగ్నేచర్ స్టోర్ లాంచ్ కోసం కాకినాడలో నేను వచ్చాము అండ్ చాలా చాలా సంతోషం, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అంటే సారీస్ అండ్ లెహంగాస్, అది సారీస్ నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ ఈ స్టోర్ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్క్లూజివ్ విమెన్ వేర్. లెహంగాస్ కానీ, సారీస్ కానీ, ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ అంటే మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. అండ్ పెళ్ళైనా, పండగ అయినా, ఇప్పుడు మొత్తం ఫెస్టివల్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది. డిసెంబర్, జనవరి అండ్ వెడ్డింగ్ సీజన్ కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు అండ్ కంటిన్యూస్ గా ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇది పర్ఫెక్ట్ టైం. అండ్ కాకినాడలో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ స్పేస్ ఫర్ విమెన్ అంటే మహిళ కోసం ఒక క్వాలిటీ కానీ విత్ క్వాంటిటీ అంటే ఇట్స్ వన్ ప్లేస్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్. అండ్ లక్కీ సిగ్నేచర్స్ అంటే మీరు కూడా వేసుకొని యూ విల్ ఆల్సో ఫీల్ లక్కీ, యూ విల్ ఫీల్ ఓన్ కంఫర్టబుల్. అండ్ అది ఒక మెయిన్ ఎయిమ్ ఫర్ ది ఓనర్స్ అండ్ ది స్టోర్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివాస్ గారు. అయ్యో అవునా, అదే నాకు కూడా. సో సామి గారు, శ్రీనివాస్ గారు అండ్ రత్య గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఈ అవకాశం మీరు ఇచ్చారు. సో నాకు కూడా చాలా స్పెషల్, ఇది మీ స్పెషల్ జర్నీలో నాకు కూడా చాలా స్పెషల్. సో చాలా చాలా హ్యాపీ. అండ్ మీరు ఇంకా స్టోర్స్ ఓపెన్ చేయాలి, ఇంకా గ్రో అవ్వాలి, అది మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదే నేను కూడా ఆల్రెడీ బుక్. సో wishing all the best to Lucky Signatures and to their entire journey. So and to all of you, మీ అందరికీ a very happy new year, merry Christmas and Sankranti శుభాకాంక్షలు. Thank you. కాకినాడ నగర చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాల్లో గస్తీ ముమ్మరం చేసేలా పోలీస్ శాఖ దాతల సహాయంతో 2 రక్షక వాహనాలను సమకూరుస్తున్నామని రూరల్ శాసనసభ్యులు పంతం నానాజీ తెలిపారు. కాకినాడ గుడారిగుంట పంతం నానాజీ నివాసం వద్ద స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ద్వారా 10,37,000తో కొవ్వాడ పంచాయతీకి ONGC ద్వారా
10,37,000తో వాకలపూడి పంచాయతీకి మొత్తం 2 ట్రాక్టర్లను సమకూర్చామన్నారు. గ్రామ పంచాయతీలో డంపింగ్ యార్డులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ట్రాక్టర్లతో చెత్తను తరలిస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ పి సతీష్, వాకలపూడి పంచాయతీ కార్యదర్శి పాండు, రంగారావు, జనసేన నాయకులు పుల్లా శ్రీరాములు, వీర మహిళలు, హేమ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కొవ్వాడ పంచాయతీ అలాగే వలసపాకల పంచాయతీ, వాకలపూడి పంచాయతీకి 2 పంచాయతీలకి కూడా ఇవాళ 2 ట్రాక్టర్లు గార్బేజ్ తీయడానికి 2 ట్రాక్టర్లు పెట్టడం జరిగింది. ఒకటి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ద్వారా 10,37,000 తోటి, అలాగే ఇంకోటి ఓఎన్జీసీ సౌజన్యంతో 10,37,000కి 2 ట్రాక్టర్లు. డంప్ యార్డులు పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేకపోవడం, 15th ఫైనాన్స్ నిధులు కొరత వల్ల ఏదైతే ఎలక్షన్ జరగకపోవడం వల్ల పెద్ద పంచాయతీ వాకలపూడి పంచాయతీకి ఎలక్షన్లు అది జరగకపోవడం, కోర్టుల్లో ఇవి వేయడం వల్ల దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. త్వరలో ఎన్నికలు జరిపి దిశగా ముందుకెళ్ళి 15th ఫైనాన్స్ మొన్న డిప్యూటీ సీఎం గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈ పంచాయతీల యొక్క ఈ 6-7 పంచాయతీల యొక్క ఇబ్బందులు ఎలా ఉన్నాయన్నది అయితే వారైతే చెప్పడం జరిగింది. 15th ఫైనాన్స్ విషయంలో ఎన్నికలు జరగకుండా ఇవ్వడం అన్నది ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని మీద చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు. కానీ దాన్ని అదర్ వేలో కాంపెన్సేట్ చేస్తానని చెప్పి ఆయన మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే వేళ ఇక్కడ ఈ 2 ట్రాక్టర్లు వేళ మనం ఓపెన్ చేసి చేస్తా ఉన్నాం. ఒక ట్రాక్టర్తో సరిపోవట్లేదు, స్టాఫ్ను కూడా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది. ఎందుకంటే రోజు చేయవలసిన పారిశుద్ధ్యం ఏ దశలో మాకు అప్పచెప్పారంటే వారానికి 10 రోజులకి ఒకసారి చేసే దశలో మాకు అప్పచెప్పారు. దాన్ని కనీసం 2-3 రోజులకి ఒకసారి చేసి కాలువలో క్లీన్ చేసి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ డైలీ కూడా చేసే కార్యక్రమం త్వరలో ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. నిధులు లేకపోయినా సరే అనేక మంది దాతలు ఉన్నారు, ఈ కూటమికి అండగా అనేక మంది ఉన్నారు. కాబట్టి అనేక రకాలుగా స్పాన్సర్షిప్లతో మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ గ్రామ ప్రభుత్వాన్ని, సచివాలయాన్ని నడుపుకుని వెళ్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే ఈ వారంలో ల్యాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ గంజాయి ఈ బాగా పెంచి పోషించి వెళ్ళిపోయారు. దాని గురించి మొన్న ఎంపీ గారు కూడా 4 రక్షకులు ఇచ్చారు. మన సతీష్ గారితో మాట్లాడాను, ఆయన కూడా 2 రక్షకులు ఏర్పాటు చేస్తా అన్నారు, రాజ్యసభ ఎంపీ గారు. అలాగే మనం కూడా ఎవరు జమినీ వారికి ఇంకోటి ఎవరికి 2 రక్షకులు తీసుకుని వచ్చి పూర్తిగా రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో అరాచక శక్తులన్నీ ఆ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ చేరుతూ ఉన్నాయి. ఏదైతే కాకినాడకి అవుటర్ రోడ్ ఏదైతే ఉన్నా ఆ రోడ్డు మీద ప్రత్యేకంగా ఒక రక్షకుని, చల్లంగి దగ్గర నుంచి ఇటువైపు తిమ్మాపురం అవతల దాకా కూడా ఒక రక్షకుని తిరగడానికి, బీచ్ కవర్ చేసుకొని ఒక రక్షకులు, అలాగే బీచ్ ప్రాంతాల్లో చేయడానికి ఒక రక్షకులు, 2 రక్షకులు, త్వరలో 2 రక్షకులు కూడా కంపెనీస్ స్పాన్సర్ చేసి అవి కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాయి. అలా ప్రతి అడుగుని ఏది అవసరం, ప్రజలకు ఏది అవసరం అన్నది చూసుకుంటాం. మేము కానీ, మా కూటమి నాయకులు కానీ, మా జన సైనికులు కానీ, ఇతర ఆఫీసర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ కాకినాడ రూరల్కి మంచి రూపురేఖలు తీసుకొస్తామని చెప్పి త్వరలో కొన్ని మంచి కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాం. అవి కూడా మొదలుపెట్టి మంచి రూపురేఖలు తీసుకొచ్చి కాకినాడ పారిశుద్ధ్యానికి కానీ, మంచినీరుకి కానీ, రోడ్లకు కానీ ఏదైతే మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయో ఆ మౌలిక సదుపాయాల్లో ఏ రకమైన ఇబ్బంది ప్రజలకు కలగడం అని చెప్పి తెలియజేస్తారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డులు ప్రదానం. మనిషిలోని క్షమాగుణమే అతడిని ఉన్నత స్థితిలో నిలుపుతుందని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ స్పష్టం. భారత్లో నాలెడ్జ్కు కొదవలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడి.
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.